ਤੇ ਫਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੱਪਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 84 ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜੂਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ YouTube ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ सिर्फ इस लिए प्रगट किए जा रहे थे कि अतिंदरपाल सिंह जिहड़ा सच बयान कर रहा है उसकी काट करनी है, क्योंकि सरकार का एजेंडा ही यही है। धड़ेबाजी च किवें असीं धड़ियां नूं पालदे हां, किवें एक दूजे नूं पछाड़न लई असीं सारी गुरमत मर्यादा दीआं धज्जियां उड़ा दिंदे हां ते श्री अकाल तख्त साहिब ते फिर कहंदे हां पंथ इकट्ठा होया। सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी श्री अकाल तख्त साहिब दियां सारियां मर्यादावां नूं भुल के जंगला टप के अंदर आ जाते हैं कि बई मैं भी सरोपा पाण वेले नाल खड़ना, क्योंकि लड़ाई चौधर दी है ना। शहीदां दे ते बहाने ने, जो कुछ भी उत्थे ड्रामा होंदा 6 जून नूं, शहीदां दे नां ते शहीदां दी शहादत दा शोषण करन लई आपो अपने नूं स्थापित करवाउण दा ड्रामा हुंदा। हर वार सिर्फ आपो अपनी सियासत भुनाउण लई ते इन्हां शहीद परिवारां दे इन्हां जियां वल्लों भी आपो अपनियां फोटोआं खिचवा के सोशल मीडिया ते छाउण लई हर वार इहो ड्रामा खेडिया जांदा। बीबी उपकार कौर जिन्हें शहीदी हासिल की, उस दे टब्बर विचों किसे नूं भी बुला के सरोपा क्यों नहीं दिता जाता? अगर शहीद परिवारां नूं दास हथ जोड़ के पंथ नूं ही बेनती कर रहा, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं ही कर रहा, समूह शहीद परिवारां नूं ही कर रहा, अकाली दलां दियां सारे धड़ियां नूं पंथक धड़ियां समेत समूह सिंह साहबानां नूं ही बेनती कर रहा कि जिन्हां नूं रिओड़ियां 26 सालां तो वंडदे पए हो, इन्हां नूं हुण पासे धर दिओ, इन्हां नूं बुलाउणा बंद कर दिओ, सरोपा देण वास्ते ਉਂਝਾ कि खालसा पंथ दे इस महान दिहाड़े ते यह दिहाड़ा उन्हां वल्लों ही मनाया जाता जिहड़े दोषी ने, और दोषियों कोलों ही शहीद जिन्हां करके उन्हां दे टब्बर दे जी शहीद होए ने, उस सरोपा लैंदे ने। अकाली दल बादल के आंदे उन्हां दी ही कमेटी है। मतलब सिख किरदार, सिख शहादत का किरदार भी इस कदर निगूना हो चुका और डूब चुका है। परम सत्कारयोग दर्शकों, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं तुहाडे नाल वादा कीता सी कि जून 84 घल्लूकारा दिवस 6 जून 2022 नूं जो कुछ भी श्री अकाल तख्त साहिब ते होया उसका आपां विश्लेषण करांगे, उस ते विचार चर्चा करांगे, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ 38 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਭਾਗ ਦੂਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ पिछले 38 सालों तो असी जज्बाती तौर पर अन्ने भगत ही बने हुए हाँ। बुरा ना मनाया जी मेरी गल का। तो मैं फिर एक बार बेनती कराँगा कि वीडियो नूं आरंभ तो अखीर तक सुनिया जे जरूर, क्योंकि यह रूह की खुराक है, यह दिमाग की खुराक है, यह दिव्य दृष्टि की खुराक है,
ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੰਨਗੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਘਬਰਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਥਕ ਦੂਸ਼ਿਤ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਥ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਖੀ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਘਬਰਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਘਰਾਣੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਖੀ ਘਰਾਣੇ ਸੀ ਪੰਥ ਵਿਚਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ, ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਲਈ ਹੰਨੇ ਖੁੰਬਾ ਵਾਕਨ ਹੰਨੇ ਮੀਰੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਫਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੱਪਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 84 ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜੂਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ YouTube ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਕਾਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤੋਰੀਆਂ ਨੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਘਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੋਖੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੜ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨ 84 ਦੀਆਂ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦਾਸ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੀਏ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਹੜ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੂਫਾਨ ਬਣ ਕੇ ਝੱਖੜ ਵਾਕਣ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਖਿਆਲ ਵਾਕਣ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੱਪ ਸੂੰਘ ਗਿਆ। ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਪਰਖ ਲਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੋਬ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੋਬ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗੀਏ, ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਲਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਮਿਤ, ਸ਼ਹੀਦ ਜਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੋਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਰਲ ਕੇ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਕਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਣਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਜਾਏ। ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰਮਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਖਿਆਲ ਬਣ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਮਿਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜੰਗਲਾ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਰੋਪਾ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਚੌਧਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਭੁੱਖ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਕੇ ਬਹਿਣਗੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨੇ ਤੀਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ। ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਤਕੜੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਖੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਚਰਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਆਚਰਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜੰਗਲਾ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਧਕੇਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਇੰਝ, ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਵਾਪਰਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਲਓ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਜਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਗੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜਾਗਰਤਾ ਹੋਈਏ, ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾਈਏ, ਵਿਵੇਕ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਚਾਹੀਏ। ਆ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਆਪ ਹੁਦਰੇਪਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰੋਪੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰੋਪਾਓ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰੋਪਾਓ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਰੱਜੇ ਨਹੀਂ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਪਤੇ ਦੀ ਜੇ, ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਜੇ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਥਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ? ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਗਰਦਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਮਿਤ ਗੱਲ। ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਭੁਨਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਛਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੋ ਡਰਾਮਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਥ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਜੂਨ 84 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਬੀਬੀ ਉਪਕਾਰ ਕੌਰ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਰੋਪਾਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧੜੇ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਪੰਥਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨਿਰੋਲ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਲੋਕ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰੋਪਾਓ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਹਾਸੇ ਉਡਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰੋਪਾਓ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਲਾਂ 'ਚ ਸਰੋਪੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਓ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਹੋ, ਆ ਵੀ ਲਓ, ਆ ਵੀ ਲੈ ਪਈ ਤੂੰ, ਆ ਵੀ ਲੈ, ਆ ਵੀ ਲੈ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਬਾਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਵੀ ਲੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਲੈ ਬਈ। ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝਾ ਬੜਾ ਕੁਛ ਇੰਟਰਸਟ ਸਾਂਝਾ, ਖੜ ਕੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿਚਵਾ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਲਓ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਰਨਲ ਭਾਈ ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਾਬਾ ਥਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਲੈਣ। ਔਰ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤੇਗੀ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ
ਆਪ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਆ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25-26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਮੋਢੀ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਰੋਪੇ ਲੈਣ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰੋਪਾਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਲਗਭਗ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜੂਨ 84 ਤੱਕ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ 38 ਨਹੀਂ 118 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਈਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੱਬਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਮਿੱਥ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲੈ ਪੰਥ। ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੀਠ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰੋਪਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖਤਬੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਰੋਪਾ ਦਿਓ।
ਤੇ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲੀਕਾ ਬਣਾਓ। ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ, ਮੱਥੇ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਸਿੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਸਿੱਖੀ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਆ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਸਰੋਪੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਸਰੋਪੇ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਰਿਓੜੀਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਥਕ ਧੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਓੜੀਆਂ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੰਡਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਸੇ ਧਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਰੋਪਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਂਝ ਜਾਣ। ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਜੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੋ, ਉਹਦਾ ਵਿਵਰਣ ਦਿਓ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਛਾਪੋ, ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜਾਗਰਤ ਕਰੀਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਈਏ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗਾ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ। ਇਹ ਸਲੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਨਾ ਇਸ ਸਲੀਕੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪਸੰਦ ਕਰੇ। ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਹੱਸੇਗੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਸਲੀਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੁੜ ਅੰਨਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਧਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਛਾਪੋ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦਿਓ, ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣੇ ਕਿ ਇੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਿਲਸਿਲੇਬੱਧ, ਸੂਚੀਬੱਧ, ਰਜਿਸਟਰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਰਜਸ਼ੁਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਜੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ, ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਰੋਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਕਦਰ ਨਿਗੂਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਵੀ, ਬੋਲੀਏ ਵੀ, ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਜਗਾਈਏ, ਜਾਗਰਤ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਖੜੇ ਵੀ ਹੋਈਏ। ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੇ। ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਤੀਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਦੁਪੱਟੇ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲਿਬਾਸਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, CID ਦੇ, IB ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ
ਤੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਾਰੇ ਗਲਿਆਰੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 12 ਐਸਪੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਥਾਂ ਤੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਇੱਕ DIG ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, 2 DIG ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। DSP ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। IB ਦਾ ਵੀ SP ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਾਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਫੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੰਨੇ ਮੀਰੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਥਰ ਕੰਬਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਲੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਚਰਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਚਰਣਹੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਥੜੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਨਾ ਜਾਓ। ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ। ਨਾ ਹੀ ਮੁਤਵਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ SGPC ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੋਈ ਘਟਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ 10 20 100 200 ਸਾਲ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਫਰਕ ਇਹ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਮਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕ ਪੰਥ ਨੇ ਛਾਨੀ ਚੋਂ ਛਾਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੱਤ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸੀ 38 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣਵਾਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲੀਕੇਬੰਦ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਖਾਲਸਾਈ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਗਰਮਾਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਚੂ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰੋਪਾਉ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਬਿਆਨ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਇਸਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੋੜ ਲਗਾ ਕੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਅੰਨੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਅੰਨੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ
करारे हथी बंद किया जाए। यह मेरी पंथ अगे बेनती है, अरजोई है। प्रवान करिया जे। तुसीं सारे सियाने हो, मैं तो कूकर हाँ तुहाडे दर दा। तुसीं ही सारा कुछ करना है। कूकर ने तो कूकदे रहना है। मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा, तुसीं अपनी ड्यूटी निभाओ जिहड़े जिम्मेवार लोग हो। वीडियो पसंद आए तो शेयर दब के कर दिया जे, जरूरी है। पिछली वीडियो भी दसिया नैरेटिव, दृष्टिकोण, सोच, विवेक अते दशा ते दिशा निर्धारित करने लई बड़ा जरूरी जे कि हर घर सिख घराने तक यह वीडियो जाए। इन्हूं लाइक भी करिया जे। जिन्होंने अज तक चैनल सबसक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब ते जाके C5 चैनल सबसक्राइब भी जरूर करन। सबसक्राइब करन तो बाद बैल दा बटन जरूर नप्पन। बेनतियां नूं स्वीकार ते प्रवान करिया जे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।